बंधुगण एप्रिल मास पाई आपणकर शत्रु मानकर तालिका प्रस्तुत करा जायछि। देखंतु वर्षर एही चतुर्थ मास आपणक जीवन रे एक बड़ परिवर्तन आणुछि। आजिर भिडियो रे गुरुजी आपणक पाई एक मन को विस्मयकर सत्य प्रकाश करिसेंती, जहा सुनिबा परे आपणकर हृदय थरी उठिबो। आपण जेतेबेले अनुभव करिवे जे आपण जो लोक माननकु अंध भाबरे विश्वास करि आसुछंती से माने प्रकृत रे आपणकर सबुठारु बड़ शत्रु। से माने ही प्रकृत रे आपणकर सबुठारु बड़ शत्रु अटंती। बंधु माने आज मो आपणक सम्मुख रे विश्वासघातकर एक जीवंत निश्वास प्रश्वासी उदाहरण उपस्थापना करिबाकु जाउछि। यह एते गभीर जे यहाकु सुनिबा परे आपण आपणकर निकटतम लोकंक उपरु समस्त विश्वास हराई देबे। मु आपणकु अनुरोध करूछि एही भिडियो को संपूर्ण शांत मनरे देखंतु, शेष पर्यंत देखंतु, ध्यानर सहित सुनंतु एवं यहाकु गभीर भाबरे बुझंतु। एही एप्रिल मासरे आपणकर शत्रु माने आपणकर जीवन को नष्ट करिबा पाई सेमानकर प्रयास रे कोनोसी कसरत छाडिबे नाही। मु एही शत्रु माने करिबाकु चाहुतिबा प्रत्येक पदक्षेप प्रकाश करिबी। मु आपणकु सेमानकर नाम, सेमानक सहित आपणकर संपर्क एवं सेमाने आपणकर पतन आनिबाकु किपरि योजना करूछंती ताहा कहिबी। एही समस्त विवरणी आजिर भिडियो रे कवर कराजिबो, कारण गुरुजी जो अंतर्दृष्टि बांटिबाकु जाउछंती ताहा समग्र मास पई आपणक पई अत्यंत लाभदायक साब्यस्त हेबो। बंधुगण मने पकांतु किपरि मासर आरंभ रे आपण एते स्वप्न देखिथिले, निजको कहुथिले मु एहा करिबी, मु ताहा करिबी, तथापि एप्रिल मास एबे आसीगला एवं आपणक हृदय सेही असंपूर्णतार भावना, सेही शून्यता रहीगला। आपणक पाखरे एकाकी अनुभव अछि जे आपण जहा करिबाकु निष्पत्ति नेइथिले ताहा पूर्ण करिबारे विफल होइछंती। 2026 रो 3 मास पूर्वरु बीती गलाणी एवं चतुर्थ मास एबे आरंभ होई गलाणी, तथापि आज पर्यंत आपण प्रकृत रे जहा चाहुथिले ताहा आपणक जीवन रे पाई नाहंती। आपण एही वर्ष रे एते स्वप्न बुणिथिले, आपण आपणकर योजना गुडी को सतर्कतार सहित प्रस्तुत करिथिले। आपण सेही योजना गुडी को कार्यकारी करिबा पाई बहुत चेष्टा करिथिले, किंतु शेष रे आपण कोन पाइले? विफलता व्यतीत आउ किछि नहे। मु तुमको एहा कहिबाकु चाहे, जदि तुमे एहाकु भलो भाबरे चिंता करो तेबे तुमे जानि पारिबो जे तुमर निकटवर्ती अंचल रे रहुथिबा 4 जण निर्दिष्ट व्यक्ति तुम रास्ता रे कंटा परि कार्य करूछंती। जेतेबेले तुमे किछि सकारात्मक करिबाकु चेष्टा कलो से माने सर्वदा बाधा सृष्टि करुथिले एवं प्रतिबंधक लगाइथिले। जेतेबेले तुमे किछि भलो हासिल करिबाकु बाहरिलो बारंबार विफल न होई तुम चारि पाखरे थिबा एही लोक माने तुमर प्रयास उपरे खराब नजर पकाइले। से माने तुमर खुशी को देखि पारिले नाही, तुमर संघर्ष अणदेखा होई गला। जीवन रे आगो को बढ़िबा पाई तुमे नेइथिबा प्रत्येक पदक्षेप पाई एही व्यक्ति माने तुम रास्ता रे कंटा विस्तार करिबा व्यतीत आउ किछि कले नाही। बंधुगण देखो जे केतेक तुम विरुद्ध रे किपरि भित्तिहीन गुजब प्रचार करिथिले, जेतेबेले अन्य माने तुमर छोट छोट त्रुटि को टार्गेट करिथिले, तुमको कठोर समालोचना एवं उपहासर शिकार करिथिले। तेबे एही 5 जण व्यक्ति किए? बाबा दिव्य प्रकाशन रे अर्थात पर्चारे सेमानकर नाम पूर्वरु प्रकाशित होई सारिछि। आज एही भिडियो रे मु सेमानकर नाम, संपर्क एवं मुह प्रकाश करिबाकु जाउछि। देखंतु बंधुगण सेमानक मध्यरु जणे आपणक पाखरे रहुथिबा जणे घनिष्ठ बंधु, आपणक सहित काम करुथिबा जणे सहकर्मी किंबा आपणक सहित समान छात तळे रहुथिबा जणे निकट संपर्कीय मध्य होई पारे। एहा आपणक अधीन रे काम करुथिबा जणे अधीनस्थ व्यक्ति किंबा हुएत पाख घरे रहुथिबा जणे पड़ोसी होई पारंती। एपरि केही जहांक उपरि आपण संपूर्ण विश्वास करंती रातिर अंधार रे मध्य, जाहाको आपण सर्वदा आपणकर निजर बोली विवेचना करि आसुछंती।
ବନ୍ଧୁଗଣ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କର ନାମ ବାଗେଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ପ୍ରକାଶନରେ ସିଧାସଳଖ ଦେଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଗୋଟିଏ କଥା ନିଶ୍ଚିତ, ଯାହା କେହି କେବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁହାଯାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦ ସତ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତେ ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଲୋକମାନେ କେବଳ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ପରସ୍ପରକୁ ମନେ ରଖନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର କାମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ସେମାନେ ଆମ ନିଜ ଘରେ ରହୁଥିବା ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବାହାର ଦୁନିଆର ବନ୍ଧୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ନିଜର ରାଜକୋଷ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କଥା ଆସେ, ସମସ୍ତେ ପଛକୁ ହଟିଯାଆନ୍ତି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ତୁମର କୌଣସି ଭଲ କରିବାକୁ ଆଗକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲ। ତଥାପି ଯେତେବେଳେ ତୁମ ଉପରକୁ ବିପଦ ଆସିଲା, କେହି ତୁମ ପାଇଁ ଠିଆ ହୋଇନଥିଲେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ତୁମେ ଏପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଚାଲ। ତୁମେ କେବେ କାହାର କ୍ଷତି କର ନାହିଁ। ତୁମେ କେବେ କାହା ପ୍ରତି ଖରାପ ଚିନ୍ତାଧାରା ପୋଷଣ କର ନାହିଁ। ଯଦି କେହି ତୁମର ସାମାନ୍ୟତମ କ୍ଷତି କରେ, ତଥାପି ତୁମେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ବଜାୟ ରଖ। ତୁମର ସ୍ୱଭାବ ଏହିପରି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ତୁମେ ତୁମର ଜୀବନ ସାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିବଦଳରେ କେହି ତୁମର ସାହାଯ୍ୟକୁ ଆସିନଥିଲେ। ବିପରୀତରେ ସେମାନେ ତୁମକୁ ଆହୁରି କଠୋର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଇଥିଲେ। ତୁମର ପ୍ରୟାସକୁ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରତିକୂଳ ଦୃଷ୍ଟି ଏବଂ ମନ୍ଦ ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୋଡରେ ବାଧା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୁପ୍ତ ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ସେମାନେ ତୁମର ଆୟର ଉତ୍ସକୁ ମଧ୍ୟ କାଟି ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁ ଉପାୟ ଦ୍ୱାରା ତୁମର ଘର, ତୁମର ପରିବାର ଏବଂ ତୁମର ଜୀବନ ବଜାୟ ରଖାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଥେଷ୍ଟ ହେଲା, ଆଉ ଏହାକୁ ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମେ ଚୁପ୍ ବସି ନ ବସିବ, ତେବେ ତୁମର ଜୀବନ ଭଲ ପାଇଁ ମୋଡ ନେବ। କାରଣ ଜାଗ୍ରତ ହେବାର ସମୟ ଆସିଛି। ସେହି ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଚ୍ଛା ଗୁଡ଼ିକୁ ପୂରଣ କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି। ସେହି ଇଚ୍ଛା ଗୁଡ଼ିକୁ ଯାହା ତୁମେ ଲୋକମାନେ କଣ କହିବେ ଭୟରେ ଦମନ କରିଥିଲ। ଶୁଣ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମର ପଥରୁ ହଟାଇ ତୁମେ ତୁମର ସମସ୍ତ ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସାକାର କରିପାରିବ ଏବଂ ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଜୀବନ ବଞ୍ଚିପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏହି ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ନାମ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ତୁମକୁ ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିବି। ଏହି ଶତ୍ରୁମାନେ କିଏ, ସେମାନେ କିଭଳି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନିଜକୁ କିପରି ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ। ତେବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ସୀତାରାମ, ଜୟ ବଜରଙ୍ଗ ବାଲି ନିଶ୍ଚିତ ଲେଖନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏପ୍ରିଲ ମାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି, ତଥାପି ତୁମେ ତୁମ ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ବଞ୍ଚିଛ। ତୁମର ଚିନ୍ତାଧାରା ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ସନ୍ଦେହ ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ତୁମେ କିଛି ଭଲ କରିବାକୁ ବାହାରିଛ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଓଲଟା ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ତୁମ ହାତରେ ଅଳ୍ପ ଟଙ୍କା ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଠିକ୍ ସେତିକି ଶୀଘ୍ର ଉଭାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛି। ହସ୍ପିଟାଲ ବିଲ୍, ସାଧାରଣ ଖର୍ଚ୍ଚ, ପାରିବାରିକ ଦାୟିତ୍ୱ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଋଣ ଦେବା କିମ୍ବା ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବା ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ, ଟଙ୍କା କେବେ ବି ତୁମ ପାଖରେ ରହୁନାହିଁ। ଏହା ସାରା ବର୍ଷ ବାରମ୍ବାର ଘଟୁଥିବା ପରିଣାମ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ତୁମେ ଏହି ବର୍ଷ କୌଣସି ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣର ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିନାହଁ ଏବଂ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ତୁମର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ଯାଞ୍ଚ କର, ତୁମ ମନକୁ ଏହି ଭାବନା ଆସେ, ଏତେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମୋ ପାଖରେ ଏହା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ। ଏହା କାହିଁକି ଘଟୁଛି? କାରଣ ତୁମେ ତୁମର ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ନଷ୍ଟ କରିଛ। ତୁମେ ତୁମର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଉପରେ ନଷ୍ଟ କରିଛ ଯେଉଁମାନେ କେବେ ତୁମର ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇନଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ତୁମର ସବୁଠାରୁ ଅନ୍ଧାର ସମୟରେ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ କରିନଥିଲେ। ତୁମେ ଏପରି ପ୍ରେମ ପଛରେ ପିଛା କରି ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିଛ ଯାହା ଶେଷରେ ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱାସଘାତ କରିଥିଲା। ତୁମେ କାହାର ସ୍ନେହ ଜିତିବା ପାଇଁ ତୁମର ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ବଳି ଦେଇଛ, କେବଳ ଏହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତୁମ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଲୋକ ବେକାର ଥିଲେ, ଅନ୍ୟମାନେ କେବଳ ଆବଶ୍ୟକତାରେ ଥିଲେ। ତୁମେ ଏହି ଅନାହାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ବହୁତ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିଛ, କେବଳ ଏହା ଜାଣିବା ପାଇଁ
ଯେ ବାସ୍ତବରେ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ଥିଲେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏମାନେ କେବଳ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ, କେବଳ ବୁଲି ପଡି ତୁମକୁ ପଛରୁ ଛୁରୀ ମାରିବା ପାଇଁ। ଏପରି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଫସି ରହି ତୁମେ ଗତ ବର୍ଷ ଧରି ଅଗଣିତ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଏବଂ କଷ୍ଟ ସହ୍ୟ କରିଛ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଏବେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତୁମେ ଯେଉଁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସହିଥିଲ, ଯାହା ତୁମକୁ ଆଜି ଠିଆ ହେବାକୁ ଏବଂ ତୁମର ପାଦ ପକାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା, ତାହା କୌଣସି ସାଧାରଣ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ନଥିଲା। ତଥାପି ମୋର ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଯେ ତୁମେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଉ କେବେ ଏପରି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସହିବ ନାହିଁ, ସେହି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଯାହା ତୁମକୁ ଏତେ ହରାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟତର ନୁହେଁ। ପ୍ରକୃତରେ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱ ଏହି ସମାଜ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଶୋଷଣ କରେ କିମ୍ବା ବାରମ୍ବାର ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତାରଣା କରେ, ସେତେବେଳେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପ୍ରଭୁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ହୃଦୟର ନିକଟତର କରନ୍ତି। କାରଣ ସେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ୟ କେହି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇନଥିଲେ ଏବଂ କେହି ସେମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟକୁ ଆସିନଥିଲେ। ସାହାଯ୍ୟ କିମ୍ବା କାମ ପାଇଁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ, ସେମାନେ କେବଳ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବାଗେଶ୍ୱର ଧାମ ସରକାର ତୁମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଥରେ ତୁମେ ତାଙ୍କର ସମର୍ଥନ ପାଇଲେ ତୁମର ଜୀବନ ଭଲ ପାଇଁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅତୀତରେ ଯାହା ଘଟିଛି ତାହା ଘଟି ସାରିଛି, ତାହା ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଆଉ କିଛି ଭୁଲ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହି ମାସରେ ତୁମ ପାଇଁ କିଛି ନୂତନ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟିବାକୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଏହା କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଯେତେବେଳେ ତାଲିକାଟି ଶେଷରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ, ଥରେ ତୁମେ ଏହାକୁ ଦେଖିବ, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବ। କାରଣ ବାବାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ କୃପା ଦ୍ୱାରା ଏହି ପର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସତ୍ୟ ହେବ। କାରଣ ଏଥିରେ 4 ଜଣ ବିଶ୍ୱାସଘାତକଙ୍କ ନାମ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଏବଂ ଏହି 4 ଜଣ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ତୁମକୁ କେବେ ବି ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ତୁମର ପ୍ରୟାସ ସଫଳ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଜୀବନରେ ଉଠିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଏହି ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ମାନେ ପ୍ରଥମେ ତୁମକୁ ତଳକୁ ଟାଣି ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଏହା ବାରମ୍ବାର ଘଟିବ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ କିମ୍ବା ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କିଛି ଭଲ କରିବାକୁ ବାହାରିବ। ତେଣୁ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମର ବାଧା ଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂର କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣ, ତୁମର ଜୀବନରେ ବହୁତ ଦୂର ଯିବାର, ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ଏବଂ ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତଥାପି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଏକମାତ୍ର ସମସ୍ୟା, ଏହା ତୁମର ଶେଷ ସୁଯୋଗ। ଯଦି ତୁମେ ପୁଣି ଥରେ ସେମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣ, ଯଦି ତୁମେ ନିଜକୁ ପୁଣି ଥରେ ସେମାନଙ୍କ ଯୋଜନାରେ ଫସିବାକୁ ଦିଅ, ତେବେ ବହୁତ ଡେରି ହୋଇଯିବ। କାରଣ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏବେ ତୁମ ମଧ୍ୟରେ ଲୁଚି ରହିଛନ୍ତି, ଏବେ ବି ତୁମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ସେମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ତୁମକୁ ଟାଣି ଆଣିବା, ତୁମକୁ ଦଳି ଦେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ତୁମର ପତିତ ରୂପ ଉପରେ ଆଗକୁ ବଢି ପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ସବୁକିଛି ବାଜିରେ ରଖିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ଏହି ଏପ୍ରିଲ ମାସଟି ବିଶେଷ ଭାବରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, କାରଣ ତୁମର କୁଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ 3ଟି ଭିନ୍ନ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତୁମେ ଏହି 3ଟି ସଂରଚନାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟବାନ। ତୁମେ ହୁଏତ ତୁମ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଏକ ଅସନ୍ତୋଷର ଭାବନା ପୋଷଣ କରିଥିଲ, ଅନୁଭବ କରୁଥିଲ ଯେ ତୁମେ ଏତେ ଅଧିକ ହାସଲ କରିପାରିବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ହସ୍ତକ୍ଷେପ, କୁଦୃଷ୍ଟି ଏବଂ ମନ୍ଦ ଇଚ୍ଛା ଦ୍ୱାରା ତାହା ଅଟକି ରହିଥିଲା। ଏଠାରେ ଦେଖ, ଏହି ଲୋକମାନେ ଏବେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରକୃତି ପ୍ରକାଶ କରିବା ପରେ ତୁମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବ ଯେ ତୁମର ପ୍ରକୃତ ସହଯୋଗୀ କିଏ ଏବଂ କିଏ କେବଳ ତୁମ ମୁହଁରେ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ତୁମ ପଛପଟେ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ତୁମକୁ ନିନ୍ଦା କରେ। ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛି, ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁମର ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟାକୁ କମ୍ କର, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁମର ସମ୍ପର୍କ କମ୍ କର, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ବନ୍ଦ କର। ଯଦି ତୁମେ ଏହା କର, ତୁମର ପଥକୁ ବାଧା ଦେଉଥିବା କଣ୍ଟା ଗୁଡ଼ିକ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ଦେଇପାରେ। ପ୍ରକୃତରେ ଏହି 5 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ? ଗୁରୁଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିବରଣୀ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଯଦି ତୁମେ ଏହି ଭିଡିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଟିକିଏ ସମୟ ଦିଅ, ତେବେ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ତୁମେ ତୁମର ଜୀବନରେ କେବେ ବି ପରାଜୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ ନାହିଁ।
ବନ୍ଧୁଗଣ ଏହା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମସ୍ୟାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ଜିନିଷଟି ଏବେ ଆପଣଙ୍କ କୋଳରେ ପଡିବ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡିକ ଶେଷରେ ସମାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ବିଳମ୍ବିତ ବିବାହ ଶେଷରେ ସମାପ୍ତ ହେବ। ତଥାପି ଯଦି ଆପଣ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପଥରୁ ହଟାଇବାରେ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଏହି ସକାରାତ୍ମକ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଅନୁଭବ କରିବା କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢିବା ଭୁଲି ପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତି, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଲିକାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ପରିବାରର ଜଣଙ୍କ ନାମ ଦେଖାଯାଉଛି। ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ଦୁନିଆରେ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବିବାହ ସଠିକ ସମୟରେ ହୁଏ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ଚାକିରି ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୟସ ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଆୟ କରିବାକୁ ଏବଂ ନିଜ ଘରକୁ ଆର୍ଥିକ ଯୋଗଦାନ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଫଳସ୍ୱରୂପ ସେମାନେ କାମ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଘର ଘର ବୁଲିଥାନ୍ତି, ନିଯୁକ୍ତି ଖୋଜିବା କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଏବଂ ଥରେ ସେମାନଙ୍କର ଚାକିରି କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଯାଏ, ସେମାନେ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି। ତଥାପି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଜଣେ ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଏହି ସମଗ୍ର ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ୟାର ଏକ ପ୍ରକୃତ ଝଡ଼ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଗୁରୁତର ଚେତାବନୀକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏହି ସତର୍କତା ଜାରି କରୁଛୁ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ଏହି ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ପ୍ରକୃତି କଣ, ଏହାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମତଃ, ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ତେବେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲ ଦିଗରେ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ କରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଏକ ଦୋକାନ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ତେବେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ସାମଗ୍ରୀ ବିଷୟରେ କ୍ଷତିକାରକ ଗୁଜବ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଏକ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକଙ୍କୁ କରନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଏବେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛି ଜଣେ ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗକୁ ବଢିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ସେ ଜାଣିଶୁଣି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଜଣେ ସରଳ ହୃଦୟର ନିରୀହ ଆତ୍ମା। ଆପଣଙ୍କର ନିରୀହତା ପାଇଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ପୁରସ୍କାର ପାଉଛନ୍ତି, ତାହା ହେଉଛି ଏପରି ଏକ ପରିସ୍ଥିତି ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ନିକଟତମ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କର କବର ଖୋଳି ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଜୀ ଏହାକୁ ଆଉ ସହ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ବିଫଳ ହେବାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେପରି ସେମାନେ ସଫଳ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କାରଣ ଆପଣ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏହି 5 ଜଣ ବିଶ୍ୱାସଘାତକଙ୍କ କାମ। ଏହି ତାଲିକାରେ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଯାହାଙ୍କର ନାମ ଆର୍ ଅକ୍ଷରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଏବେ ତୁମ ଜୀବନ ଚାରିପାଖରେ ଦେଖ, ଆର୍ ନାମକ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ ତାହା ଚିହ୍ନ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ କର। ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦେଖ। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱଭାବ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଯେ ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟର ଗଭୀରତାରେ ସେମାନେ ତୁମର ଜୀବନ ନେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପୋଷଣ କରନ୍ତି। ସେ ତୁମକୁ ଅଟକାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ସେ ତୁମକୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟରେ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ତୁମର ସମ୍ପର୍କୀୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯାହାର ନାମ ଆର୍ ଅକ୍ଷରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ତୁମକୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରତା ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ନାମ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହାର ନାମ ସି ଅକ୍ଷରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ଜଗତର ସମସ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ। ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛୁ। ଏହା ପିତାମାତା ଏବଂ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧନ ହେଉ, ଭାଇ ଭଉଣୀ, କକା ଖୁଡି, ମଉସା ମାଉସୀ କିମ୍ବା ଜେଜେ ବାପା ଜେଜେମା, ସମ୍ପର୍କ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆରମ୍ଭରୁ ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ତଥାପି ବନ୍ଧୁତା ଏକ ଅନନ୍ୟ ବନ୍ଧନ ଯାହାକୁ ଆମେ ନିଜ ପାଇଁ ବାଛୁ, ଘୋଷଣା କରି ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ମୋର ବନ୍ଧୁ। କେତେକ ସମୟରେ ଏପରି ବନ୍ଧୁ କିଛି ଦିନ ପରେ ଦୂରେଇ ଯାଇପାରେ। ତଥାପି ଅନ୍ୟ ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଆମ ପାଖରେ ରହିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଟଙ୍କାର କଥା ଉଠେ, ସେତେବେଳେ ସବୁଠାରୁ ଦୃଢ ବନ୍ଧୁତା ମଧ୍ୟ ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ସମାନ କିଛି ଘଟୁଛି।
ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ପୁରୁଣା ସାଥୀ ପିଲାଦିନର ବନ୍ଧୁ ଯାହାକୁ ଆପଣ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଜାଣିଛନ୍ତି। ତଥାପି ଏହି ଚେତାବନୀକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଥରେ ଟଙ୍କା ଏହି ଚକ୍ରରେ ଏକ କାରଣ ହୋଇଗଲା, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁତାରେ ତିକ୍ତତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଶିଯିବ। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାର ଭାବନା ଉଭା ହେବ, ପରସ୍ପରକୁ ପଛରେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଇଚ୍ଛା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବନ୍ଧୁ ଯାହାର ନାମ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁର ନାମ ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷର ଜି ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେପରି ଆମେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛୁ, ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ନାମ ଜି ଅକ୍ଷରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଶେଷରେ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ପର୍ଚ୍ଚାରେ ଜଣେ ତୃତୀୟ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତୁ, ଯାହାର ନାମ ଏସ୍ ଅକ୍ଷରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ନାମ ଯାହାର ନାମ ଏଲ୍ ଅକ୍ଷରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଯାହାର ନାମ ଏହି ସବୁ ଅକ୍ଷରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ଜୀବନର ପରିଧିରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଏପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିରନ୍ତର ତୁମ ନିକଟରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ କରିବାକୁ ପଡିବ, କାରଣ ସେମାନେ ସାରା ଦିନ ତୁମ ଘର ଉପରେ ସତର୍କ ନଜର ରଖନ୍ତି, ଭିତରେ କଣ ଘଟୁଛି ତାହା ଦେଖନ୍ତି। ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତି ଯେ ତୁମ ପିଲାମାନେ ହସୁଛନ୍ତି କି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ତୁମର ସ୍ୱାମୀ ଘରକୁ ରୋଜଗାର ଆଣୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ କେତେ ସମସ୍ୟା କିମ୍ବା ଏହାର ଅଭାବ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଏହି ପ୍ରକୃତିର ମହିଳାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ତୁମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବ୍ୟାପାର ଉପରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଗୁଜବ ତିଆରି କରନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରସାରଣ କରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ପରିବେଶରେ ଏପରି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଅନ୍ୟମାନେ କଣ କୁହନ୍ତି ତାହା ଆମ ପାଇଁ କୌଣସି ଫରକ ପକାଏ ନାହିଁ। ତଥାପି ମାନସିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଆମ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଗପନ୍ତି, ଏହାର ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ଆମ ଉପରେ ପଡେ। ଏହା ଗଭୀର ଭାବପ୍ରବଣ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏହା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅସ୍ଥିର ଏବଂ ବ୍ୟଥିତ କରିଦିଏ। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବ୍ୟାପାର ଗୁଡିକ କିପରି ବାହାରିଗଲା? ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପଡୋଶୀ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାମ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ନିରନ୍ତର ଆପଣଙ୍କ ଘର ଉପରେ ନଜର ରଖନ୍ତି। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଏହି ଭିଡିଓକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡିଓରେ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖାଇବା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ